राधा जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय राधा जय कुंज बिहारी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी यशोदानन्दन भज यशोदनन्दन व्रज जन रंजन यशोदनन्दन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा जय कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Gurudeva, 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 Jaya Jai Gurudeva. Gurudeva, Gurudeva. Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol. Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol. हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय. चैतन्य महाप्रभु की जय. Okay, invocation praise chudam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Anita ka mute lo undu. Om Om Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalaakaya Chakshurmitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadankitam. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद. जय श्री श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणाम्. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणाम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. సో లాస్ట్ వీక్ చదువుకుంది రీక్యాప్ చేసుకుందామా? చెప్పండి మాతాజీ, సంధ్యానారాయణ మాతాజీ, గుర్తుందా ఏమో? ఒక్క నిమిషం ప్రభు, ఇప్పుడే వస్తుంది.
ఇప్పుడే క్లాస్ ముందు మళ్ళీ ఇంట్రొడక్షన్ చదివాను ఒక 10 పేజెస్, అంటే ఇవాళ ఏం క్లాస్‌లో చెప్తాను. సో అది చదువుతా మళ్ళీ మళ్ళీ మంచి చాలా రుచి అనిపిస్తుంది. అసలు భగవద్గీతలో అంతా చదివినాం కదా, మళ్ళీ ఇవన్నీ పాయింట్స్ ఈ ఇంట్రడక్షన్ లో ఉన్నట్టు అనిపిస్తున్నాయి. ప్రకృతి గుణాలు, మొన్న అది ఒక మూవీ అని చెప్పినా కదా ప్రభుజీ, అందులో కూడా ఇది ఉంది. ఇప్పుడు 5 నిమిషాల మీద భగవద్గీత నడుస్తుంది అని, ఈశ్వరుడు, జీవుడు, ప్రకృతి, కాలము, కర్మ అని. అవి నోట్ చేసుకున్నా నేను. మళ్ళీ అవి సేమ్ ఇవే వచ్చినాయి అన్ని. మళ్ళీ ఆధ్యాత్మిక వాదులు, మనము జ్ఞాని, యోగి, భక్తుడి గురించి తెలుసుకున్నాము. మళ్ళీ బ్రహ్మం గురించి కూడా తెలుసుకున్నాం కదా ప్రభుజీ. అన్ని ప్రభుపాదుల వారి ఇంట్లోనే చెప్పేసింది అనిపిస్తుంది అట్లా. అదే అంటే ప్రభుపాద తన రాసేటప్పుడు అన్నాడనమాట, ఈ అంత డిక్టేషన్ నా ఓన్ రాయట్లేదు, కృష్ణుడు నాకు డిక్టేట్ చేస్తున్నాడు, అయితే నేను రాస్తున్నాను అంతే, ఓన్లీ లైక్ నేను జస్ట్ డిక్టేటర్ లాగానే రాస్తున్నాను అంటే. అందుకే అనిపిస్తుంది మన ప్రభుపాద పర్పస్, ఈ తాత్పర్యాలు అన్ని చదివితే ఎంత లైక్ ఈజీగా అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ లో రాశాడు ప్రభుపాద. ఇంకా అండ్ వెరీ ప్రాక్టికల్ గా కూడా, అంటే ప్రభుపాద కూడా ప్రాక్టికల్ గా లైఫ్ తెలుసు, అంటే అందరికీ అన్ని లైక్ త్యాగాలు అన్ని చేయలేము. సో ఉన్న లైఫ్ లో మనం బెస్ట్ ఎట్లా కృష్ణ కాన్షియస్ లో ఉండాలని చాలా బాగా చెప్పాను. ప్రభుపాద లెక్చర్స్ కూడా నేను రోజు వింటుంటాను. సో దాంట్లో కూడా ప్రభుపాద వాణి అంటే వాపు వాణి, వాణి అంటే ప్రభుపాద వాయిస్ వినడము, వాపు అంటే ఫిజికల్ గా చూడడం. సో ఇప్పుడు ప్రభుపాద అంటాడు వాణి ఇంపార్టెంట్, గురువుది వాణి మనము ఎప్పుడు గుర్తు చేసుకొని విని మనము దాన్ని ఆచరించాలి. ఎందుకంటే గురువు ఎప్పుడు మనకి ముందు ఉండకపోవచ్చు, మనకు కనబడవచ్చు, గురువు కొన్ని రోజుల తర్వాత మనకి బాడీలో ఈ వరల్డ్ లో కూడా ఉండకపోవచ్చు, అందుకే వాణి ఇంపార్టెంట్. సో అట్లా మన ప్రభుపాద బుక్స్ ఇచ్చాడు, అందుకే ప్రభుపాద అనుకున్నాడు నేను ఇంకా ఎక్కువ కాలం ఉండలేను కాబట్టి అన్ని ఏది చెప్పాలనుకున్నాడో ప్రభుపాద అన్ని తన బుక్స్ లో పెట్టాడు అనమాట. ఎందుకంటే ఈ ప్రభుపాద అన్నాడు అనమాట, ఈ బుక్స్ దిస్ విల్ బి లైక్ లా బుక్స్, ఇది లా బుక్ ఉంటుంది కదా, లా బుక్ 10,000 years వరకు, అంటే ఈ 10,000 కలియుగాలో 10,000 years సత్యయుగం లాగా ఉంటుంది అని చెప్పాను అనమాట. చైతన్య మహాప్రభు టైంలో సత్యయుగం లాగా ఉంటుంది, కానీ ఆ 10,000 years తర్వాత ఇంకా చాలా క్షీణించిపోతాం అనమాట. అంటే ఇక అప్పుడు మనుషులనే తింటారు అనమాట, భాగవతంలో చెప్తారన్నమాట. అప్పుడు ఇంకా మనకి గవర్నమెంట్ ట్యాక్సెస్ ఇంత కలెక్ట్ చేస్తుంది, అప్పుడు మనుషులు వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ ని పోషించలేరు, అందుకే వదిలేసి వాళ్ళు ఫారెస్ట్ కి వెళ్ళిపోతారు. ఇంకనేమో ఏ జంతువు మాంసం తింటారు, మనుషుల్ని కూడా మాంసం కూడా తింటారు వాళ్ళు. అంత దిగజారిన స్థితికి వస్తారు కలియుగం ఎండ్ అయ్యే వరకు. సో చెప్పండి, ఈ 10,000 years వరకు ఈ ప్రభుపాద బుక్స్ అనండి, ఈ బుక్స్ విల్ బి లైక్ లా బుక్స్ అనమాట. ఏదన్నా కన్సల్ట్ చేయాలి, మనుషులు ఎట్లా ఉండాలి, దీనికి పరిష్కారం ఏంటంటే ప్రభుపాద ఇచ్చిన సొల్యూషన్ ప్రతి దానికి, లైక్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్, సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్, హ్యూమన్ ప్రాబ్లమ్స్, ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్, ఇవన్నీ ఎట్లా రిజాల్వ్ చేసుకోవాలి అని ప్రభుపాద పర్పస్ చదివితే మనకి అర్థమవుతుంది. కానీ అందరు ఫాలో అయితే నేను ప్రభుజీ అసలు ఎట్లా వాళ్ళని దించాలో అర్థం కాదు, కానీ అసలు ఎందుకు ఇంత మంచి జ్ఞానాన్ని మిస్ అవుతుండ్రో అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు అది చదివే వరకు మనకు అర్థం కాదు, వాళ్ళకి అందుకే ఇప్పుడు అంతా మొత్తం చదివినా కూడా ఇది చదువుతుంటే, ఇప్పుడు అన్ని చదివినా అంటే పాయింట్స్ గుర్తుండకపోవచ్చు కదా ప్రభుజీ, మళ్ళీ ఇదంటే మనలో ఫీడ్ అయ్యి ఉండే అనిపిస్తుంది నాకు ఇది చదువుతుంటే. ఓహో అది మర్చిపోయిందేమో అని అట్లా భయము. చదువుతుంటే ఇవన్నీ జీవుడు, ఆత్మ, ప్రకృతి గుణాలు ఇవన్నీ ఎంత బాగున్నాయి అని మళ్ళీ చదువుతున్నాను. అది మంచిగా అనిపిస్తుంది చదివి నాకు. చెప్పండి సంజయ్, చదువుతారా, చెప్తారా పాయింట్స్ ఏమన్నా? నేను గుర్తుకులేవు. సరే అనిత, నువ్వు చెప్పు ఏమన్నా. ప్రభుపాదుల వారి ఇంట్రడక్షన్ లో ఇలా చెప్తున్నారు, నేను అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్నాను, నా గురువులు గారు నా జ్ఞాన జ్యోతితో నా కళ్ళను తెరిపిస్తున్నాను, వారి పాద పద్మాలకు నేను గౌరవపూర్వక వందనాలు సమర్పిస్తున్నాను అంటున్నారు. మరి షడ్ గోస్వాములు, పంచతత్వ, రాధారాణి, శ్రీకృష్ణుడు, వాళ్ళ సఖీజనులు, లలిత, విశాఖ వాళ్ళకి కూడా నమస్కారాలు సమర్పిస్తున్నాను. ఇట్లా గురు పరంపర ద్వారా అట్లా మనం గుర్తు చేసుకోవాలని కూడా అనుకున్నాం ప్రభుజీ. మళ్ళీ ఇంకొకటి ప్రభుపాదుల వారు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈ భగవద్గీతను ఇంగ్లీష్ లో, అమెరికాలో, ఇండియాలో చాలా మంది రైటర్స్ తమ సొంత అభిప్రాయాలతో రాశారు, కానీ అది ప్రామాణికం కాదు. ప్రభుపాదుల వారు మాత్రము మనకు యథాతథంగా మనకు అందించారు. మళ్ళీ భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడిని ఎవ్రీ పేజీలో భగవాన్ అని అన్నారు. భగవాన్ అని అంటే ఒక శక్తివంతమైన వ్యక్తి, శక్తివంతమైన దేవుడు అనే అర్థము.
అందుకే ఇక్కడ భగవాన్ అని అన్నారంటే దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు మహాపురుషుడు అని అర్థం చేసుకోవాలి మనం ఇక్కడ. మళ్ళీ మనము ఆధ్యాత్మికవాదులకు 3 టైప్స్ ఉంటారని తెలుసుకున్నాము. జ్ఞాని, యోగి, భక్తుడు. మళ్ళీ ఈ పూర్వ పరంపర మనం విచ్ఛిన్నమైనందువల్ల శ్రీకృష్ణుడు అర్జున్ని కొత్త గురు శిష్య పరంపర స్టార్ట్ చేసి దానికి ప్రథమ గ్రహీతగా మనకు చెప్పినట్లు ఇక్కడ స్పష్టం చేసిండు శ్రీకృష్ణుడు. అర్జునుడు శ్రీకృష్ణునికి బంధువు, మిత్రుడు, ప్రత్యక్ష శిష్యుడు ఉండడం వల్ల అర్జునికి గీత బాగా అర్థమైంది. అర్జునుని వంటి గుణాలు కలిగిన వ్యక్తి లేకుంటే మనము భగవంతునితో ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉన్న భక్తుడు మాత్రమే ఈ భగవద్గీతను సరిగ్గా అర్థం చేసుకుంటాడని ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ మనకు చెప్పిండ్రు. భక్తులు కూడా ప్రత్యేక సంబంధము ఎలా ఉంటారు అని 5 విషయాలు ప్రభుజీ. శాంత స్థితిలో ఉన్న భక్తుడు, సేవా స్థితిలో, మిత్రునిగా, ఎగ్జాంపుల్ కృష్ణార్జునులు. శాంత స్థితిలోకి ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు ప్రభుజీ? శాంత స్థితిలో ఉన్న భక్తులు అంటే శాంత స్థితి అంటే లైక్ న్యూట్రల్ అనమాట. లైక్ ఈవెన్ కృష్ణ కాన్షియస్ స్పిరిచువల్ వరల్డ్ లో ఈవెన్ లైక్ పీకాక్ ఫెదర్ ఉంది కదా, పీకాక్ ఫెదర్ కానీ, కృష్ణుడు ఫ్లూట్ కానీ, ఇంకా కృష్ణుడు కూర్చునే మంచం కానీ, బెడ్ కానీ, అవన్నీ శాంత రసాలు అనమాట. అవి శాంత రసాలు అంటే వాళ్ళు మనుషుల్లాగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయరు కానీ వాటి కూడా అంటే దాని అన్ని చేతనాలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం అనుకుంటాము ఇప్పుడు ఈ ఫోన్ ఉంది, ఫోన్ కి కాన్షియస్నెస్ లేదు కదా, ఫోన్ కి పెయిన్ అండ్ ప్లెజర్ తెలియదు దీనికి. అంటే దీనికి ఏమైనా పెయిన్ వచ్చినా ప్లెజర్ వచ్చినా, కానీ స్పిరిచువల్ వరల్డ్ ఏమంటారంటే వాటి అన్నిటికీ కాన్షియస్నెస్ ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు మన బాడీ మనకి ఏమైనా ఇట్లా గిచ్చినా మనకి పెయిన్ తెలుస్తుంది, అట్లా మనకు సంతోషం అని వస్తాయి. కానీ స్పిరిచువల్ కాన్షియస్ లో వాళ్ళ కాన్షియస్ ఉంటుంది, కానీ వాటి కృష్ణుడికి సేవ చేయాలని వాళ్ళు ఫ్లూట్ విధంగా సేవ చేస్తారు. ఈవెన్ కృష్ణుడు డ్రెస్ లాగా వాళ్ళు సేవ చేస్తారు, ఇంకా మాల వేసుకుంటే మాల లాగా సేవ చేస్తారు. అది శాంత రస అంటే. సేవా స్థితిలో ఉన్న భక్తుడు అంటే హనుమంతుడు, రాముడు. మిత్రుడుగా ఉన్న భక్తుడు అంటే కృష్ణార్జునుడు. తల్లి లేక తండ్రిగా ఉన్న భక్తుడు అంటే యశోద కృష్ణ. ప్రియురాలిగా ఉన్న భక్తుడు అంటే రాధాకృష్ణుడు. మళ్ళీ ఈ కోటాను కోట్ల జీవరాశుల్లో ప్రతి ఒక్క జీవుడు భగవంతుడితోటి ఏదో ఒక ప్రత్యేకమైన అనుబంధాన్ని సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాడు కంపల్సరీ. అర్జునుడు కృష్ణునికి మిత్రుడు, బంధువు అయినందువల్లనే ఆయన దేవాది దేవుడు అని అర్జునుడు అనుకున్నాను మనం అనుకోవద్దు. కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల క్రితమే నారదుడు, అసితుడు, దేవలుడు, వ్యాసుడు వంటి మహర్షులందరూ కృష్ణుని దేవాది దేవుడని మనకు సత్యాన్ని ధృవపరిచారు. ఈ సత్యాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే, అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే భగవద్గీతను చదవగలరు అని ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ మనకు మెన్షన్ చేశారు. మళ్ళీ ఇంకొకటి ఇక్కడ అదాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అని ఒకటి వర్డ్ వచ్చింది. అదాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అంటే తాము ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము, మరణం తర్వాత తను ఎక్కడికి వెళ్తారు, మళ్ళీ ఈ జన్మకు మనకి ఇట్లా దుఃఖాలు ఎందుకు పెట్టాడు దేవుడు అనే జిజ్ఞాస ఉన్న వాళ్ళు కూడా భగవద్గీత కంపల్సరీ చదవడానికి ఎలిజిబుల్ అని ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు. ఇంకొకటి ప్రభుజీ చెప్తుంటే గుర్తొచ్చింది. అంటే భగవద్గీతకు అనువాదము కరెక్ట్ గా అన్ని ప్రామాణికంగా లేవు. అనువాదం చేసింది కొన్ని యథాతథంగా అనువదించకుండా సొంత అభిప్రాయాలు ఏర్పరిచిందని అమెరికా వనిత అంటుంది. భారతదేశంలో కూడా ప్రామాణికంగా ఏది లేదని, భగవద్గీతనే దాంట్లో సరైన అర్థం బోధించబడిందని అమెరికా వనిత అంటుంది. తర్వాత మనం ఏదైనా ఔషధాన్ని తీసుకోవాలంటే డాక్టర్ దగ్గర పోయినప్పుడు ఔషధం రాసిస్తే దాన్ని ఫాలో అవుతాము. అలాగే భగవద్గీతలో కూడా కృష్ణుడు మనకు చెప్పినప్పుడు దాన్ని కృష్ణుడు చెప్పినట్లుగానే మనం ఆచరించాలి. దాన్ని ప్రతి పుటలో కూడా భగవానుడు అని కానీ దేవాది దేవుడు అని కానీ మనకు అక్కడ చెప్పబడింది భగవద్గీతలో. బ్రహ్మ సంహితలో, పురాణాల్లో కూడా మనకి ఈ విధంగా చెప్తుంది. అయితే భగవద్గీత మొట్టమొదట సూర్యదేవునికి శ్రీకృష్ణుడు తెలియజేశాడు. తర్వాత కృష్ణుడు మనువు తర్వాత ఇక్ష్వాకును తెలియజేశాడు. కానీ గురు పరంపరలో అది కాలం వల్ల అది మరుగున పడిపోతే తర్వాత కృష్ణుడు అర్జునుడికి మళ్ళీ భగవద్గీతను
తెలియజేశాడని గురు పరంపర ద్వారా. తర్వాత భగవద్గీతలో అర్జునుడు అవగాహనలో ప్రామాణికుడు కావాలని కృష్ణుడు కోరుకున్నాడు. అయితే మనం కృష్ణుని తోని సంబంధం ఉండాలంటే మనం కృష్ణుని ప్రత్యక్ష భక్తితో మనం అతన్ని పూజిస్తుండాలి. పూజించినప్పుడు మనకు భక్తునికి కృష్ణుడికి ప్రత్యక్ష సంబంధం ఏర్పడుతుంది. ఆ సంబంధం ద్వారా అతనికి మనకు భగవంతుడితోటి ఈ విధంగా సంబంధం కలిగి ఉంటాడని 5 రకాల సంబంధాలు సేవా భక్తితో ఉండాలని, శాంత స్థితిలో ఉన్న భక్తుడని, తర్వాత సేవా స్థితిలో, తర్వాత మిత్రునిగా, తండ్రిగా, తల్లిగా, భక్తుడిగా, ప్రియురాలుగా ఉండాలని మనకు తెలియజేసింది భగవద్గీతలో. మనకు భగవద్గీతలో ఏ విధంగా ఉండాలని కూడా మనకు సేవా స్థితిలో అర్జునుడిలాగా ఉండాలి. శాంత స్థితిలో ఉన్నప్పుడు సేవా స్థితిలో ఆంజనేయుడిలాగా ఉండాలి. మనం తర్వాత మిత్రుడిగా కుచేలుడిలాగా ఉండాలని, తండ్రిగా తల్లిలాగా యశోదలా అని, ప్రియురాలిగా రాధారాణిలాగా ఉండాలని మనకు భక్తునికి భగవంతునికి ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని తెలియజేశాయి. తర్వాత మానవాళి నుండి సంసార అజ్ఞానం నుండి ఈ భగవద్గీత ఉద్ధరించడమే భగవద్గీత యొక్క ఉద్దేశము. మనము మానవుడు అనేక రకాల కష్టాలు ఉంటాడు. ఈ కష్టాల్లో మన కృష్ణుడే శరణాగతిని పొందాలి అని, సంసారం నుండి మనం చింతాపూర్ణములోనే మన అస్తిత్వము అసత్తు వాతావరణంలో ఉంది. ఆ అసత్తు వాతావరణంలో ఉంచబడ్డాము. అసత్తు అనేది అస్తిత్వం లేని దానిగా సూచిస్తుంది. దుఃఖితులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చాలా కొంతమంది తాము ఎందుకు ఈ స్థితిలో ఉన్నాము అనేది తెలియజేయకుండా ఉంటుంది. తర్వాత ఈ స్థితి నుంచి, అజ్ఞానం అనేటువంటి స్థితి నుండి జ్ఞానం అనే స్థితికి మేల్కొంచినంత వరకు మనిషి బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అనేది తెలుసుకోలేడని తెలియజేస్తుంది. చాలా మంచి కాన్సెప్ట్ మేడం. మరి మొత్తం సమ్మరైజ్ చేసి మంచిగా అనితక్క నువ్వు ఇద్దరు. చాలా థ్యాంక్స్ మాతాజీ. సో నాకు చాలా సంతోషం కలుగుతుంది, మీకు అర్థమైంది కాబట్టి. అదే అర్థమవుతుంది కానీ ఇంకా అన్ని పాయింట్స్ చెప్పలేకపోతున్నాం. మనకు అన్ని గుర్తుంటాయి, బట్ చాలా మటుకి మీరు కవర్ చేశారు అన్ని. సో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అంటే భగవద్గీత ఇంట్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అయింది. అంటే మీరు లాస్ట్ ఇయర్ అటెండ్ అయ్యారా? ఈ ఇంట్రొడక్షన్ అటెండ్ కాలేదు. మీరు ఎప్పటి నుంచి అటెండ్ అయ్యారు లాస్ట్ ఇయర్? లాస్ట్ ఇయర్ కాలే, శ్లోకాలు స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. ఏ చాప్టర్ స్టార్ట్ అయ్యారు మీరు? ఫస్ట్ చాప్టర్ లో కొంచెం అయినట్టు లాస్ట్ ఇయర్. ఇవన్నీ ఫస్ట్ చాప్టర్ నుంచి మీరు జాయిన్ అయ్యారు. ఇది ఇంట్రొడక్షన్ ప్రభుత్వ 30 పేజెస్ రాశారు. ఎందుకంటే మనకి ఒక భూమిక క్రియేట్ చేసామంట, అంటే కృష్ణుడిని అర్థం చేసుకోవడానికి ఎట్లా అని ప్రభుపాద చేశాడు ఇంకా ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇవాళ స్టార్ట్ చేద్దాం. అంటే నిన్న లాస్ట్ టైం 10th పేజ్ వరకు ఏమో చదివినట్టున్నాము. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, ఇంకొకటి కూడా, ఈ సత్వగుణం, రజోగుణం, తమో గుణాల వల్ల మనకి జన్మ వస్తుందని, తిరిగి మనం ఈ జన్మలో ఈ గుణాల మళ్ళీ జన్మ అని అంటుందని, ఈ జన్మలో మంచి పనులు చేసుకుంటే తిరిగి మనకు కర్మ అనేది ఉండదని. మెయిన్ అదే 5 పాయింట్స్ భగవద్గీతలో. ఏమేమి 5 పాయింట్స్ గురించి డిస్కస్ చేశారు? కర్మ గురించి, కర్మ, ఈశ్వర, జీవ, కర్మ, కాల, ఇంకా ప్రకృతి. ఈ 5 గురించి చెప్పాను. అవును. ఈశ్వరుడి గురించి. ఓకే, ఇక్కడ ఐ థింక్ ఇక్కడ ఆపాము మనము. ఇంగ్లీష్ లో ఇక్కడ ఆపాము. తెలుగు 12వ పేజీ లాస్ట్ అనుకుంటా. ఇక తెలుగులో అయితే 12వ పేజా, 11వ పేజీ వరకు అయిందండి. ఒక నిమిషం తెలుగులో
రాయలేదు నేను. వెన్ మీకు గుర్తుందా తెలుగు ఎక్కడ ఆపాం? నాకు 12వ పేజీలో లాస్ట్ వరకు ఉంది. కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నేను అండర్లైన్ చేసుకుంటా ప్రభుజీ. అనితక మ్యూట్ లో ఉన్నాం. 11th పేజ్ పారాగ్రాఫ్ ప్రభుజీ. భౌతికంగా అదేనా? అదే భౌతికంగా అది చదవాలి ప్రభుజీ. అక్కడ చదవాలి కదా. ఓకే. అవును, త్రిగుణాల గురించి తెలుసుకున్నాం. వీటి గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ప్రభుజీ, 5 విషయాల గురించి. సరే, దాని గురించి డీటెయిల్ గా సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ ఉంది. తెలుగులో చదవండి మరి. భౌతికంగా కలుషితమైనప్పుడే అక్కడి నుంచి మనం బద్దులమవుతాం. చదవాలా ప్రభుజీ? చదవండి. హరే కృష్ణ. భౌతికంగా కలుషితమైనప్పుడే మనము బద్దులమని చెప్పబడతాము. నేను ప్రకృతి ఫలాన్ని అనే భావనలోనే మిథ్యా చైతన్యము ప్రదర్శితమవుతుంది. ఇదే మిథ్యాహంకారము అనబడుతుంది. దేహభావనకు సంబంధించిన ఆలోచనలో మునిగిన వాడు తన స్థితిని అర్థం చేసుకోలేడు. మనిషిని దేహభావం నుండి విముక్తము చేయడానికే భగవద్గీత పలుకబడింది. భగవంతుడి నుండి ఈ సమాచారము పొందడానికి అర్జునుడు తనను ఆ పరిస్థితుల్లో నిలుపుకున్నాడు. మనిషి దేహభావం నుండి ముక్తుడు కావాలి. అదే ఆధ్యాత్మికవాది యొక్క ప్రాథమిక కార్యము. స్వేచ్ఛను పొందాలనుకునేవాడు, ముక్తుడు కాగోరిన వాడు తాను ఈ భౌతిక దేహము కాదని మొట్టమొదలు తప్పక నేర్చుకోవాలి. ముక్తి అంటే భౌతిక చైతన్యము నుండి విడుదల. శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా ముక్తికి నిర్వచనం ఇవ్వబడింది. ముక్తి హిత్యాన్యదా రూపం స్వరూపేణ వ్యవస్థితి. ఈ భౌతిక జగత్తుకు చెందిన కలుషిత చైతన్యము నుండి విడుదలై విశుద్ధ చైతన్యంలో నెలకొనడమే ముక్తికి అర్థము. ఈ విశుద్ధ చైతన్యాన్ని జాగృతం చేయడానికే భగవద్గీతలోని అన్ని ఉపదేశాలు ఉద్దేశించబడ్డాయి. అందుకే ఇప్పుడు పవిత్ర చైతన్యంలో ఉన్నావా లేదా అని శ్రీకృష్ణుడు అర్జున్ని గీతోపదేశాల చివరి దశలో అడగడం మనకు కనిపిస్తుంది. పవిత్ర చైతన్యం అంటే భగవద్ ఆదేశాల ప్రకారము పనిచేయడం అని అర్థము. పవిత్ర చైతన్యం యొక్క సారాంశం ఇదే. మనము భగవదంశము కనుక చైతన్యము ఇదివరకే ఉన్నది, కానీ మనము నిమ్న గుణాలచే ప్రభావితమయ్యే అవకాశము ఉన్నది. పరమోత్కృష్టుడు కనుక భగవానుడు దానికి ఏనాడు ప్రభావితుడు కాడు. భగవంతునికి అల్పమైన వ్యక్తిగత జీవులకు భేదము ఇదే. హరే ఇంకో పేజ్ మొత్తం. ఈ చైతన్యము ఏమిటి? నేను అనే భావన ఈ చైతన్యము. అయితే నేనెవరిని? కలుషిత చైతన్యంలో నేను అంటే కనిపించే సమస్తానికి నేను ప్రభువును, నేను భోక్తను అనే భావన. భౌతిక జగత్తుకు తానే ప్రభువు, సృష్టికర్త అనే ప్రతి జీవుడు తలిచే కారణంగానే ప్రపంచం నడుస్తున్నది. భౌతిక చైతన్యంలో 2 తరగతుల మనోభావాలు ఉంటాయి. ఒకటి నేను సృష్టికర్తను, ఇక రెండవది నేను భోక్తను. కానీ నిజానికి భగవంతుడే సృష్టికర్త, భోక్త 2 అయ్యి ఉన్నాడు. ఇక భగవదంశ అయిన జీవుడు సృష్టికర్త కానీ భోక్త కాడు. అతడు కేవలం సహాయకుడు. అతడు సృష్టించబడేవాడు, భోగించబడేవాడు. ఉదాహరణకు ఒక యంత్రంలోని భాగము పూర్ణ యంత్రానికే సహాయపడుతుంది. ఒక దేహాంగము పూర్తి దేహానికి సహాయపడుతుంది. చేతులు, కాళ్ళు, కళ్ళు మొదలైనవన్నీ దేహాంగాలు, కానీ అవి నిజానికి భోక్తలు కావు. కడుపే భోక్త. కాళ్ళు కదులుతాయి, చేతులు ఆహారం అందిస్తాయి, పళ్ళు నములుతాయి. ఈ రకంగా దేహాంగాలన్నీ కడుపును సంతృప్తి పరచడంలో నెలకొంటాయి. ఎందుకంటే కడుపే దేహ నిర్మాణాన్ని పోషించే ప్రధాన విషయము. అందుకే ప్రతిదీ కడుపుకే ఇవ్వబడుతుంది. చెట్టు మూలానికి నీరు పోయడం ద్వారా మనిషి ఆ చెట్టును పోషిస్తాడు. కడుపుకు భోజనం పెట్టడం ద్వారా దేహాన్ని పోషిస్తాడు. కనుక దేహము ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే కడుపుకు భోజనం పెట్టడంలో దేహాంగాలన్నీ సహకరించాలి. అదే విధంగా భగవంతుడే భోక్త, సృష్టికర్త. ఆధీన జీవులుగా మనము అతన్ని సంతృప్తి పరచడానికి సహకరించాలి. కడుపు తిన్నట్టి ఆహారము దేహంగాలన్నిటికీ సహాయకారకమైనట్లుగా ఈ సహకారము నిజానికి మనకు తోడ్పడుతుంది. చేతివేళ్ళు ఆహారాన్ని కడుపుకు ఇచ్చే బదులుగా తామే తీసుకుందామని తలిస్తే భంగపడతాయి. సృష్టికి భోగానికి మూల వ్యక్తి భగవంతుడే. జీవులు కేవలం సహాయకులు. సహకారం ద్వారా ఆనందిస్తారు. ఆ సంబంధము యజమాని సేవకుని సంబంధం వంటిది. యజమాని పూర్తిగా సంతుష్టుడైతే సేవకుడు సంతుష్టుడవుతాడు. అదే విధంగా సృష్టికర్తగా అయ్యే భావన, భౌతిక జగత్తును భోగించే భావన జీవుల్లో కూడా ఉన్నప్పటికీ భగవంతుని తప్పక సంతృప్తి పరచాలి. ఈ భౌతిక జగత్తును సృష్టించిన భగవంతునిలో కూడా
ఈ భావనలు ఉన్నాయి. చదవనా ప్రభుజీ? ఇంకొక పారాగ్రాఫ్. అందుకే సంపూర్ణ తత్వము, పరమ నియామకుడు, ఆధీన జీవులు, భౌతిక జగత్తు, నిత్యమైన కాలము, కర్మ అనే వాటిని కూడా ఉన్నట్లు ఈ భగవద్గీతలో మనకు కనిపిస్తుంది. ఇవన్నీ ఈ గ్రంథంలో వివరించబడ్డాయి. సంపూర్ణ తత్వము నుండే ఇవన్నీ పూర్ణ రూపాన్ని ధరించాయి. అట్టి సంపూర్ణ తత్వమే పరబ్రహ్మమని చెప్పబడుతుంది. సంపూర్ణ తత్వము పరబ్రహ్మము దేవాదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడే. సమస్త రూపాలు అతని వివిధ శక్తుల వల్లనే కలుగుతున్నాయి. అతడే సంపూర్ణ తత్వము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ బేసిక్ పాయింట్ ఏంటంటే కృష్ణుడు లైక్ చెప్పిన జీవాకి పరమాత్మకి డిఫరెన్స్ చెప్పండి. సో పరమాత్మ ఈజ్ ఎంజాయర్ అండ్ వీఆర్ లైక్ ఎంజాయిడ్. సో ఇప్పుడు ఒక పెద్ద మెషిన్ తీసుకున్నాం. పెద్ద మెషిన్ లో లైక్ ఒక పార్ట్ లైక్ బాడీ తీసుకోండి. బాడీ అన్నిటికీ ఎంజాయ్ చేసేది స్టమక్, అంటే కడుపే మనం తిండి పెడతాం. ఇప్పుడు చేతులు కళ్ళు ముక్కు నోరు ఇవన్నీ అనుకో మేమంతరము అవంతలు అవే ఎంజాయ్ చేస్తాం అనుకోండి. అంటే మన ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాం. ఒక ఫుడ్ ఉంది, ఆ తిండి ఉంటే దాని చేతులే ఎంజాయ్ చేద్దామంటే ఎంజాయ్ చేస్తా చేయలేదు. అది తీసి నోట్లో పెడితే అది దాన్ని ఆస్వాదించి అది ఎనర్జీ అంతా ఇస్తుంది. అట్లనే భగవంతుడు కూడా ఈ అన్ని మనం అంశాలు అన్నమాట. వీఆర్ ఆల్ పార్ట్స్ అన్నమాట, ఇండివిజువల్ సోల్స్. అది మనం భగవంతుడిని ఎప్పుడు మనం సంతోష పెడితే అప్పుడు మనం కూడా సంతోషంగా ఉంటాం. ఇప్పుడు ఒక మాస్టర్ అండ్ సర్వెంట్ తీసుకోండి. ఒక యజమాని సంతోషంగా ఉండడానికో సర్వెంట్ కూడా పనిచేసేవాడు కూడా సంతోషంగా ఉంటారు. సో మన డ్యూటీ ఏంటంటే మనం యజమానిని సంతోష పెట్టాలి. సో అట్లనే రూట్, ఇప్పుడు ప్లాంట్ నీళ్లు, చెట్టుకి నీళ్ళు పోయాలనుకో ఏది రూట్ కి పోస్తే చెట్టుకి అంతా అందుతుంది నీళ్ళు. అట్లనే ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. సో ఈ భగవంతుని మనం సంతృష్టి చేస్తే మిగతా అందరూ సంతోషంగా ఉంటారు. ఇది మెయిన్ పాయింట్. ఓకే, ఏమైనా ప్రశ్న ఉంటే మీరు ఆపి అడగండి. బట్ వెయిట్ చేద్దాం. నిరాకార బ్రహ్మం కూడా పూర్ణ పరమ పురుషునికి ఆదిమై ఉన్నదని బ్రహ్మణో హితి ప్రతిష్ఠాహం అని కూడా గీతలో వివరించబడింది. బ్రహ్మము సూర్యకిరణాల వంటిదని బ్రహ్మసూత్రాలలో స్పష్టంగా వివరించబడింది. నిరాకార బ్రహ్మము దేవదేవుని తేజోమయ కాంతి. ఆ నిరాకార బ్రహ్మము సంపూర్ణ తత్వము, సంపూర్ణ అనుభూతి. పరమాత్మ భావన కూడా అంతే. భగవానుడు అంటే పురుషోత్తముడు, నిరాకార బ్రహ్మము మరియు పాక్షిక పరమాత్మానుభూతి అనే రెండింటిపైన ఉన్నవాడని 15వ అధ్యాయంలో కనిపిస్తుంది. దేవాదేవుడు సచ్చిదానంద విగ్రహుడు అని చెప్పబడతాడు. ఈశ్వర పరమః కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాదిరోర్గోవింద కారణం. గోవిందుడు అంటే శ్రీకృష్ణుడే సర్వకారణ కారణుడు. అతడే ఆది కారణుడు. అతడు నిత్యత్వము, జ్ఞానము, ఆనందమయ రూపం కలవాడు అంటూ బ్రహ్మ సంహిత ప్రారంభమవుతుంది. నిరాకార బ్రహ్మానుభూతి అతని సత్ నిత్యతత్వము అనుభూతి, పరమాత్మ అనుభూతి, సత్ సిత్ నిత్య జ్ఞానపు అనుభూతి. కానీ దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని అనుభూతి సత్ చిత్ ఆనందము, నిత్యత్వము, జ్ఞానము, ఆనందము అనే దివ్యతత్వాల పూర్తి విగ్రహ రూపము అనుభూతి. అల్పజనులు పరమతత్వము నిరాకారమని భావిస్తారు, కానీ అతడు దివ్య పురుషుడు. ఇది సమస్త వేద సారస్వతంలో ధృవపరచబడింది. నిత్యో నిత్యానాం చేతన చేతనానాం కంఠోపనిషద్ 2.2.13. మనమందరము వ్యక్తిగత జీవులము, వ్యక్తిత్వము ఉన్నవారము అయినట్లుగానే పరతత్వము కూడా చరమంగా పురుషుడే. అతని సంపూర్ణ రూపంలోని సమస్య దివ్యతత్వాల అనుభూతే భగవద్ అనుభూతి, పూర్ణ లక్ష్యము, నిరాకారము కాదు. అతడు నిరాకారుడే అయితే లేదో ఇంకేదో దానికంటే తక్కువైతే సంపూర్ణతత్వము కాబోడు. సంపూర్ణతత్వంలో మన అనుభవంలో ఉన్న వాటిని, మన అనుభవానికి అతీతమైన దానిని సమస్తం కలిగి ఉండాలి, లేకపోతే అది పూర్ణం కాబోదు. సంపూర్ణతత్వము అంటే భగవంతుడు అపారమైన శక్తులు కలిగి ఉన్నాడని, పరాస్య శక్తిర్విధైవ శ్రూయతే. ఏ విధంగా శ్రీకృష్ణుడు వివిధ శక్తులతో పనిచేస్తున్నాడో భగవద్గీతలో వివరించబడింది. మనం ఉంటున్న ఈ దృశ్య మానవ జగత్తు లేదా భౌతిక జగత్తు కూడా పూర్ణమైనదే. ఎందుకంటే సాఖ్య తత్వానుసారము ఏ 24 తత్వాల ద్వారా తాత్కాలిక భౌతిక విశ్వము తయారైందో అవన్నీ విశ్వ
భరణ పోషణలకు అవసరమైన సమస్త వనరులను ఉత్పత్తి చేసే విధంగా పూర్తిగా అమర్చబడ్డాయి. ఈ విషయంలో సరిపడనిది కానీ కొరత కానీ లేనేలేదు. ఈ ప్రదర్శనకు సంపూర్ణ తత్వశక్తితే ఒక కాల వ్యవధి నిర్ణయించబడింది. ఆ సమయము పూర్తి కాగానే సంపూర్ణ తత్వము సంపూర్ణ ఏర్పాటు చే ఈ తాత్కాలిక ప్రదర్శనలన్నీ నశించిపోతాయి. సూక్ష్మమైన పూర్ణతత్వాలు అంటే జీవులు పూర్ణతత్వాన్ని అనుభూతి చేసుకోవడానికి సంపూర్ణ సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. పూర్ణతత్వపు పూర్ణ జ్ఞానం కారణంగానే నానా రకాల అసంపూర్ణతలు అనుభూతమవుతాయి. అందుకే భగవద్గీత వేదాల పూర్తి జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్నది. ఇంకా చదవనా ప్రభుజీ? సో ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తాను అంటే కృష్ణుడిని భగవంతుడిని 3 విధాలుగా మనము గ్రహించవచ్చు. ఏంది? పరమాత్మ, ఏంది బ్రహ్మన్, పరమాత్మ అండ్ భగవాన్. అంటే బ్రహ్మన్ అంటే రేస్ లాగా, ఒక సూర్యుడి కాంతి ఉంటుంది కదా, దాని రేస్ లాగా. ఇంకా పరమాత్మ అంటే ఇండివిజువల్ సోల్, దగ్గర సోల్, జీవుడి పక్కన పరమాత్మ ఉంటుంది. ఇంకా భగవాన్ అంటే కంప్లీట్ హోల్ అన్నమాట. సో ఈ 3 రకాలుగా సచ్చిత్ ఆనంద విగ్రహ, సచ్చిత్ ఆనంద అని. అంటే సత్ అంటే ఓన్లీ రేస్ లాగా బ్రహ్మన్, చిత్ అంటే ఆనంద, బ్లిస్ఫుల్, ఆనంద అంటే బ్లిస్ఫుల్, ఎటర్నిటీ, నాలెడ్జ్ అండ్ బ్లిస్. ఎటర్నిటీ అంటే చిత్, సత్ అన్నమాట. ఇంకా నాలెడ్జ్ అంటే సత్ అంటే ఎటర్నిటీ, చిత్ అంటే నాలెడ్జ్, ఇంకా ఆనంద అంటే ఈ ఆనందం అన్నమాట. సో ఇట్లా భగవంతుడిని 3 విధాలుగా మనం తెలుసుకోవచ్చు. సో ఎవరైతే కృష్ణుడిని మొత్తం కంప్లీట్ గా తెలుసుకుంటారో మిగతా ఆటోమేటిక్ గా తెలుసుకుంటారు. సచ్చిత్ ఆనంద ఆల్రెడీ వస్తాయి అన్నమాట. మన క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? లేదంటే చదవండి, అంతక చదువు. నెక్స్ట్. వేద జ్ఞానము పరిశోధనకు సంబంధించింది కాదు, మనము అపరిపూర్ణ ఇంద్రియాలతో పరిశోధించే కారణంగా సమస్త వేద జ్ఞానం సమస్త వేద జ్ఞానము అమోఘమైనది. హిందువులు వేద జ్ఞానాన్ని సంపూర్ణమైనదిగా అమోఘమైనదిగా అంగీకరిస్తారు. ఉదాహరణకు ఆవు పేడ ఒక జంతువు మలము. ఎవడైనా జంతు మలాన్ని తాకితే స్మృతి వేదాదేశమును అనుసరించి పవిత్రుడు కావడానికి స్నానం చేయాలి. కానీ వేద శాస్త్రాల్లో ఆవు పేడ పవిత్రీకరణ చేసేదిగా భావించబడింది. ఇది పరస్పర విరుద్ధంగా ఉన్నట్లు మనిషి భావించిన వేదాదేశమైన కారణంగా దీన్ని అంగీకరించాలి. నిజానికి దీనిని అంగీకరించడం ద్వారా అతడు ఎటువంటి పొరపాటు చేయబోడు. ఆవు పేడలో సమస్త క్రిమినాశక గుణాలు ఉన్నాయని నవీన విజ్ఞాన శాస్త్రంచే నిరూపించబడింది. అన్ని సందేహాలు, పొరపాట్లకు అతీతమైన కారణంగా వేదజ్ఞానము పరిపూర్ణమైనట్టిది. అట్టి సమస్త వేదజ్ఞాన సారమే భగవద్గీత. వేద జ్ఞానము పరిశోధనకు సంబంధించింది కాదు, మనము అపరిపూర్ణ ఇంద్రియాలతో పరిశోధించే కారణంగా మన పరిశోధన కార్యము అపరిపూర్ణంగా ఉంటుంది. భగవద్గీతలో చెప్పబడినట్లు పరంపరలో లభించే గురు శిష్య పరంపర లభించే పరిపూర్ణ జ్ఞానాన్ని మనము తప్పక స్వీకరించాలి. పరమ గురువుతో అంటే సాక్షాత్తుగా భగవంతునితో ప్రారంభమై గురు పరంపరకు అందచేయబడడం అనే పరంపరా పద్ధతిలోని సరియైన మూలము నుండే మనము జ్ఞానాన్ని స్వీకరించాలి. శ్రీకృష్ణుడి నుండి ఉపదేశాలను స్వీకరించినట్టు శిష్యుడైన అర్జునుడు ఎదురు చెప్పకుండా అతడు చెప్పినదంతా స్వీకరించాడు. భగవద్గీతలోని ఒక భాగాన్ని అంగీకరించి ఇంకొక భాగాన్ని అంగీకరించకపోవడానికి మనిషికి అనుమతి లేనే లేదు. తొలగింపు గాని, తోచిన రీతిగా కథా విషయంలో పాల్గొనడం గాని లేకుండా, ఎటువంటి స్వంత వ్యాఖ్యానాలు లేకుండా మనము భగవద్గీతను అంగీకరించాలి. గీతను వేదజ్ఞానం యొక్క అత్యంత పరిపూర్ణ రూపంగా స్వీకరించాలి. వేదజ్ఞానము దివ్య మూలము నుండే గ్రహించబడింది. వాటి తొలి పలుకులను స్వయంగా భగవంతుడే పలికాడు. భగవంతుడు పలికిన పలుకులను అపౌరుషేయాలని అంటారు. ఇవి 4 దోషాలతో ఉండే లౌకిక జగత్తుకు చెందిన వ్యక్తి పలికే మాటలకు భిన్నమైనటివి. లౌకికుడు ఒకటి తప్పులు చేసి తీరుతాడు.
2 తప్పకుండా మోహానికి గురవుతాడు. 3 ఇతరులను మోసం చేసే గుణము కలిగి ఉంటాడు. 4 అసంపూర్ణమైన ఇంద్రియాలచే పరిమితమై ఉంటాడు. ఈ 4 అసంపూర్ణతలతో మనిషి సర్వవ్యాపక జ్ఞానము గురించిన పరిపూర్ణ సమాచారాన్ని ఇవ్వలేడు. చదవాలి ప్రొఫెసర్. సో ఇక్కడ మెయిన్ ఇక్కడ వేదాస్ ఇస్ అబ్సల్యూట్ నాలెడ్జ్ అంటారు. అబ్సల్యూట్ నాలెడ్జ్ అంటే దీనికి వేదాల్లో ఉన్నది మనకి అల్టిమేట్ ట్రూత్ లాగా యాక్సెప్ట్ చేయాలి. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒకసారి వేదాల్లో మనకి కాంట్రాక్ట్ కనిపిస్తుంది. జనరల్ గా మలం అంటే లైక్ స్టూల్ ఏమైనా ముట్టుకుంటే మనం స్నానం చేయాలంటారు. లైక్ మన స్టూల్ ముట్టుకున్నా, ఈవెన్ యానిమల్స్ ఏమైనా స్టూల్ ముట్టుకున్నా, యూరిన్ ముట్టుకున్నా స్నానం చేయాలంటారు. కానీ ఇక్కడ ఆవుది ముట్టుకున్నంత, ఆవుది స్టూల్ కానీ యూరిన్ ముట్టుకుంటే అది పవిత్రం అవుతుంది అన్నమాట. అది ఈవెన్ గుళ్ళల్లో కూడా వాడతారు. సో అట్లా మనకి కాంట్రాడిక్టరీ అనిపించినా కానీ మనం ఏది యాక్సెప్ట్ చేస్తాం అంటే వేదాలు ఏం రాసిందో అది యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. అంటే వేదాలు మనుషులు రాయలేరు అనమాట. అందుకే వేదాలు అపౌరుషం అన్నారు. సో అపౌరుషం అంటే మనుషులు రాయలేదు. ఎందుకు? మనుషులలో ఏం డిఫెక్ట్స్ ఉంటాయి? ఒకటేమో మనుషులు తప్పులు చేస్తారు, ఇంకోటేమో మనుషులు మోహానికి చెందుతారు. లైక్ మనకు అనుకోకుండా మనం తప్పులు చేస్తాం. ఇంకోటి ఏంటో మనం ఇల్యూజన్, ఒకటి అనుకోని ఒకటి అనుకుంటాం మనం. ఇంకోటి మనము ఈ ఇతరులను మోసం చేస్తాం. మనకి ఇంకా చీటింగ్ అబిలిటీ ఉంటుంది, మన చీటింగ్ మెంటాలిటీ ఉంటుంది, ఎవరినో ఒకరిని చీట్ చేయాలని. ఇంకోటి ఏది, మన సెన్సెస్ పర్ఫెక్ట్ కాదు. సో ఈ 4 డిఫెక్ట్స్ మనుషుల్లో ఉంటాయి. ఈ 4 డిఫెక్ట్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఏది రాసినా అది ఇన్కంప్లీట్ ఉంటుంది, అది యాక్సెప్ట్ చేయరు అనమాట. ఇది వేదాల్లో ఈ డిఫెక్ట్స్ లేవన్నమాట. అందుకే వ్యాసదేవుడు ఈ మనం ప్యూర్ స్టేట్కి వస్తే ఈ డిఫెక్ట్స్ రావన్నమాట మనుషులకి. అందుకే వాళ్ళు రాసింది, వేద వ్యాసుడు రాసింది కాబట్టి దీన్ని మనము కంప్లీట్ గా యాక్సెప్ట్ చేయాలి. దీన్ని మనము తప్పు బట్టి అవసరం లేదు. కానీ కొంతమంది అంటారు వేదాస్ని, ఇది నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తాను, అది యాక్సెప్ట్ చేయనంటే అది సరైన పద్ధతి కాదు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అందే అనమాట. చదవండి. వేదజ్ఞానము అటువంటి దోషపూరిత జీవులు అయితే చెప్పబడలేదు. అది తొలి జీవుడైన బ్రహ్మదేవుని హృదయంలో చెప్పబడింది. బ్రహ్మదేవుడు అట్టి జ్ఞానాన్ని భగవంతుని నుండి ఆదిలో స్వీకరించిన రీతిగానే తన పుత్రులకు, శిష్యులకు తెలియజేశాడు. భగవంతుడు పూర్ణుడు, అంటే సమస్త పరిపూర్ణుడు. అతడు ప్రకృతి నియమాలకు ప్రభావితుడయ్యే అవకాశమే లేదు. అందుకే మనిషి తగినంత తెలివి కలవాడే భగవానుడే విశ్వంలోని సమస్తానికి యజమాని అని, అతడే బ్రహ్మమును సృష్టించిన ఆది సృష్టికర్త అని తెలుసుకోవాలి. 11వ అధ్యాయంలో భగవానుడు ప్రపితామహునిగా సంబోధించబడ్డాడు. బ్రహ్మదేవుడు పితామహునిగా సంబోధించబడ్డాడు. కనుక దేవదేవుడు పితామహుని సృష్టికర్త. కనుక ఎవడు దేనికి యజమానిగా చెప్పుకోకూడదు. పోషణ నిమిత్తము తన వంతుగా భగవంతునిచే పంచి ఇవ్వబడిన వాటినే మనిషి స్వీకరించాలి. మన కొరకు భగవంతునిచే ఇవ్వబడిన విషయాలను ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలో చెప్పబడిన అనేక ఉపమానాలు ఉన్నాయి. ఇది భగవద్గీతలో వివరించబడింది. ప్రారంభంలో అర్జునుడు కురుక్షేత్ర రణంలో యుద్ధం చేయనని నిర్ణయించుకున్నాడు. అది అతని నిర్ణయము. తన బంధువులను వధించిన తర్వాత రాజ్యమును భోగించడం తనకు అసాధ్యమని అతడు భగవానునితో అన్నాడు. ఆ నిర్ణయం దేహంపై ఆధారపడి ఉన్నది. ఎందుకంటే దేహమే తానని, సోదరులు, మేనల్లుళ్ళు, బావలు, తాతలు, మున్నగు వారంతను తన బంధువులని, దేహ విస్తారాలని అతడు అనుకున్నాడు. అందుకే అతడు దేహవాంఛలను తీర్చుకోవాలనుకున్నాడు. ఈ ఆలోచన ధోరణిని మార్చడానికి దేవదేవునిచే భగవద్గీత పలుకబడింది. చివరకు అర్జునుడు భగవానుని నిర్దేశంలో యుద్ధం చేయడానికి నిశ్చయించుకొని, కరిష్యే వచనం తవ, నీ మాటలనుసరించి నేను పనిచేస్తాను అని అన్నాడు. ఈ ప్రపంచంలో మానవులు శూకరాలుగా కోట్లాడుకోవడానికి లేరు. వారు తెలివి కల వారే మానవ జన్మ ప్రాధాన్యాన్ని అర్థం చేసుకొని సాధారణ జంతువుల్లాగా పనిచేయడానికి నిరాకరించాలి. మానవుడు తన జీవిత లక్ష్యాన్ని గుర్తించాలి. ఈ నిర్దేశము సమస్త వేద సారస్వతంలో ఇవ్వబడింది. ఇక వాటి సారము భగవద్గీతలో ఇవ్వబడింది. వైదిక సాహిత్యము మానవుల కొరకే ఉద్దేశించబడింది, కానీ జంతువుల కొరకు కాదు. జంతువులు ఇతర జంతువులను చంపవచ్చును, వాటికి పాపం అనే ప్రశ్న ఉండదు. కానీ ఒక మనిషి అన్నపరాని నాలుకను సంతుష్టపరచుకోవడానికి ఒక జంతువును చంపితే ప్రకృతి నియమాలను భంగపరిచిన వాడవుతాడు. వివిధ ప్రకృతి గుణాలను బట్టి 3 రకాల కర్మలు ఉన్నాయని భగవద్గీతలో స్పష్టంగా చెప్పబడింది. అవే సత్వగుణ కర్మలు, రజోగుణ కర్మలు, తమోగుణ కర్మలు. అదే విధంగా సత్వగుణ ఆహారము, రజోగుణ ఆహారము, తమోగుణ ఆహారం అనే 3 రకాల ఆహారాలు కూడా ఉన్నాయి.
ఇవన్నీ స్పష్టంగా వివరించబడ్డాయి. భగవద్గీత ఉపదేశాలను మనం సక్రమంగా ఉపయోగించుకుంటే మన జీవితం పవిత్రం అవుతుంది. చిట్ట చివరకు మనం ఈ భౌతిక అవకాశాన్ని అతీతంగా ఉన్నట్టి గమ్యాన్ని చేరుకోగలుగుతాము. యద్గాత్వాన నివర్తనే తధామ పరమం మను మమ. చదవనా ప్రభుజీ? ఆపండి. సో ఇక్కడ కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు ఏంటి, భగవద్గీత మనుషులకి ఉపదేశించబడింది, జంతువులకు కాదు. ఎందుకంటే జంతువులు అవి వాటికి కర్మ ఉండదు. అంటే వాటి బాడీ వల్ల వాటి ఏ పశువుల్ని తిన్నా, వాటి కార్యాలు చేసినా అవి నెక్స్ట్ లైఫ్ ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళకి ఎవాల్వ్ అవుతుంది. ఒకవేళ క్రిములు అనుకో, అవి నెక్స్ట్ జన్మలో లైక్ చేప లాగా పుట్టచ్చు, ఆ చేప నెక్స్ట్ జన్మలో లైక్ తాబేలు లాగా పుట్టచ్చు, ఆ తాబేలు నెక్స్ట్ జన్మలో లైక్ ఇంకా మొసలు లాగా పుట్టచ్చు. అట్లా వాళ్ళకి న్యాచురల్ కాన్సిక్వెన్స్ ఉంటుంది అన్నమాట. కానీ మనుషులకి అట్లా కాదు. మనుషులు వాళ్ళు హయ్యర్ జీవాలు పొందొచ్చు, లేదంటే లోవర్ జీవాలు వాళ్ళ కర్మను బట్టి. సో అందుకే మనుషులు ఈ భగవద్గీతను చదివి మనము సరిగా నడుచుకుంటే మనము కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు అన్నమాట. అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఓకే, అనిత చదువు నెక్స్ట్. ప్రతి ఒక్క జీవరాశికి భగవంతుడితో ప్రత్యేకమైన సంబంధం ఉంటదని కూడా చెప్పారు కదా ప్రభుజీ. ప్రత్యేక సంబంధం. కానీ మానవునికి మాత్రమే ఒక భక్తియుత సేవ చేసుకునేది ఉంది. మానవునికి ఒక్కడికి లైక్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది. అంటే ఎందుకు కరెక్ట్ ఆ రాంగ్ చేయడానికి ఇంటెలిజెన్స్ ఇచ్చింది దేవుడు. మిగతా యానిమల్స్ కి లేదన్నమాట. అదే డిఫరెన్స్. మనం అది యూజ్ చేసుకోవాలి కదా ప్రభుజీ. మన విచక్షణ శక్తి ఇచ్చింది భగవంతుడు, అది మనం యూజ్ చేయాలి. మనకి చాయిస్ ఇచ్చింది దేవుడు. అంటే మనం ఏ కార్యం చేసినా ఇది చేయొచ్చా చేయొద్దా అని మనకి ఆ కాన్షియస్నెస్ మనకు ఉంది. మనం దాన్ని బట్టి యాక్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనము రాంగ్ డెసిషన్ తీసుకుంటే మనము బ్యాడ్ కర్మ వస్తుంది, రైట్ డెసిషన్ తీసుకుంటే గుడ్ కర్మ వస్తుంది. ఇప్పుడు జంతువులుగా ఉన్నాయి, వాటి కర్మలను ఎట్లా నెరవేరుస్తాయి? వాటికి మంచి సత్వగుణ కర్మ నెరవేర్చాలంటే జంతువుకి కర్మ లేదు మాతాజీ. ఎందుకంటే వాటి ఆ కర్మ వల్లనే ఆ జంతువు బాడీ వస్తుంది వాళ్ళకి. సో ఇప్పుడు న్యాచురల్ గా వాళ్ళు దానికి ఇప్పుడు వేరే ఏది తిన్నా, ఎవరిని యానిమల్ చంపినా దాని కర్మ ఉంటుంది. దానికి ఎవల్యూషన్ ఒక సైకిల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు 84 lakhs స్పీషీస్ ఉన్నాయి. ఒక స్పీషీస్ నుంచి ఇంకో స్పీషీస్ కి ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు ఎవాల్వ్ అవుతారు అన్నమాట జంతువులు. అంటే ఎన్నో జన్మల్లో పుణ్యం చేసుకుంటే మానవ జన్మ ఎత్తుతాం. మానవ జన్మ ఓన్లీ 84 lakhs స్పీషీస్ లో ఓన్లీ 4 lakhs స్పీషీస్ మానవ జన్మలు ఎత్తుతారు అన్నమాట. ఇంకా 80 lakhs స్పీషీస్ అవన్నీ మిగతా జంతువులు, చెట్లు, చేమలు అవన్నీ అన్నమాట. ఓకేనా? చదువు. ఆ గమ్యము సంపూర్ణ ఆకాశమని, అంటే నిత్యమైన ఆధ్యాత్మిక ఆకాశం అని చెప్పబడింది. ఈ భౌతిక జగత్తులో సమస్తము తాత్కాలికమైనని మనకు కనిపిస్తుంది. అది ఉనికిలోకి వస్తుంది, కొంత సమయం ఉంటుంది, పెరుగుతుంది, ఇతర రూపాలను సృష్టిస్తుంది, క్షీణిస్తుంది, చివరకు నశిస్తుంది. ఇదే భౌతిక జగత్తు నియమము. ఈ దేహమును లేదా పండును లేదా దేనినైనా మనము ఉపమానముగా చెప్పుకోవచ్చును. కానీ ఈ తాత్కాలిక జగత్తుకు అతీతంగా వేరొక లోకము ఉన్నదనే సమాచారము మన దగ్గర ఉన్నది. ఆ జగత్తు వేరొక ప్రకృతిని కలిగి ఉన్నది. అది సనాతనమైనది. జీవుడు కూడా సనాతనుగా వర్ణించబడ్డాడు. భగవంతుడు కూడా 11వ అధ్యాయంలో సనాతనునిగా వర్ణించబడ్డాడు. మనకు భగవంతునితో సన్నిహిత సంబంధము ఉన్నది. సనాతన ధామము, సనాతన భగవంతుడు, సనాతన జీవులు అన్నీ కూడా గుణరీత్యా సమానమే కనుక మన సనాతన కార్యమును అంటే సనాతన ధర్మమును జాగృతము చేయడమే భగవద్గీత ఉద్దేశము. అదే జీవుని నిత్య కార్యము. మనము తాత్కాలికముగా నానా రకాల పనులలో నెలకొని ఉన్నాము. కానీ ఈ తాత్కాలిక పనులన్నింటినీ విడిచిపెట్టి దేవాది దేవుడు చెప్పినట్టు కార్యాలను చేపడితే ఆ కర్మలన్నీ పవిత్రమవుతాయి. అదే పవిత్ర జీవితం అని చెప్పబడుతుంది. భగవానుడు అతన్ని దివ్యధామము రెండూ కూడా సనాతనము, జీవులు కూడా సనాతనులు. సనాతన ధామంలో భగవానుడు జీవుల సాంగత్యమే మానవ జీవన పూర్ణత్వము. జీవులందరూ భగవంతుని సంతానమే కనుక వారి పట్ల అతడు పరమ కరుణతో ఉంటాడు. భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలుకుతూ సర్వయోనిష్ అహం బీజ ప్రదహ పిత, నేను అందరికీ తండ్రిని అని అన్నాడు. అయినా వివిధ కర్మలను బట్టి నానా రకాల జీవులు ఉన్నారు. కానీ తానే వారందరికీ తండ్రిననే భగవంతుడు ఇక్కడ చెబుతున్నాడు. అందుకే ఆ పతిత బద్ధ జీవులందరినీ ఉద్ధరించడానికే
వారిని సనాతన నిత్య ఆకాశానికి వెనుకకు రప్పించడానికే భగవంతుడు అవతరిస్తాడు. ఆ రకంగా సనాతన జీవులు భగవంతుడి నిత్య సాంగత్యంలో తమ నిత్య సనాతన స్థానాలను తిరిగి పొందుతారు. దేవాది దేవుడు వివిధ అవతారాల్లో వస్తాడు, లేదా ఆంతరంగిక సేవకులను పుత్రులుగా, లేదా అనుయాయులుగా, లేదా ఆచార్యులుగా పంపి బద్ధజీవులను ఉద్ధరిస్తాడు. చదవాల ప్రభు. చాలా చాలా. సో ఇక్కడ మెయిన్ అదే చెప్పాడంటే అహం బీజ ప్రదాపిత అన్నాడు. అంటే కృష్ణుడు మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మెయిన్ పాయింట్ అదే, ఏ జీవరాశులకైనా నేనే తండ్రిని అని చెప్తాడు. సో ఆ జీవరాశులు వాళ్ళ కర్మ బట్టి ఆ ఆ శరీరాలు ఇస్తాడు దేవుడు వాళ్ళకి. సో అందుకే అందుకే ఇంకా భగవంతుడు కూడా ప్రతి జీవుల్లో పరమాత్మ అలా ఉంటాడు. ఎందుకంటే తన పిల్లలు కాబట్టి తనకి ఏమంటారు ఆ లవ్ ఉంది కాబట్టి కృష్ణుడు అన్ని వాళ్ళందరితో ఉంటాడు. అంటే దేవుళ్ళు బాడీ వదిలిన తర్వాత వాళ్ళ కర్మ బట్టి నెక్స్ట్ బాడీ కూడా ఇస్తాడు అన్నమాట. సో ఇంకోటి భగవంతుడు అందుకే మనల్ని ఉద్ధరించడానికి తనైనా వస్తాడు, లేదంటే తన సేవకుల్ని పంపిస్తాడు మనల్ని భగవంతుడిని చేసుకుని. ఎందుకంటే న్యాచురల్ గా ఏ పేరెంట్ అయినా, ఏ ఫాదర్ అయినా వాళ్ళ పిల్లలు సఫర్ అయితే వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు కదా. అందుకే భగవంతుడు కూడా తన ధామంకి పంపించుకోవడానికి. ఎందుకంటే ఇది టెంపరీ వరల్డ్, కృష్ణుడు వరల్డ్ పర్మనెంట్ అన్నమాట. అందుకే ఆ పర్మనెంట్ ధామానికి రప్పించడానికి తనైనా వస్తాడు, లేదంటే తన సేవకులైనా పంపిస్తాడు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చదువు మాతాజీ. అందుకే సనాతన ధర్మము ఏదో ఒక ధర్మశాఖను సూచించదు. అది నిత్యుడైన భగవానుని సంబంధంలో నిత్యులైన జీవుల నిత్య కార్యము. పూర్వం చెప్పినట్లు సనాతన ధర్మము జీవుని సనాతన కార్యమును సూచిస్తుంది. సనాతన అనే పదము శ్రీపాద రామానుజాచార్యులు ఆది కాని అంతం కాని లేనిదని వివరించారు. కనుక సనాతన ధర్మం గురించి మాట్లాడినప్పుడు మనము శ్రీపాద రామానుజాచార్యుల ప్రామాణికతను ఆధారంగా చేసుకొని ఆది కాని అంతం కాని లేనిదిగా తీసుకోవాలి. రిలీజియన్ అనే ఆంగ్ల పదము సనాతన ధర్మానికి కొంత భిన్నమైనది. రిలీజియన్ అనేది ఒక నమ్మకాన్ని తెలియజేస్తుంది. అయితే నమ్మకం మారిపోతుంది. ఒక వ్యక్తికి ఒక ప్రత్యేక విధానంలో నమ్మకం ఉండవచ్చును. అయితే అతడు నమ్మికను మార్చుకొని వేరొకటి స్వీకరించవచ్చును. కానీ సనాతన ధర్మము మార్పు చేయలేని కార్యమును సూచిస్తుంది. ఉదాహరణకు నీటి నుండి ద్రవత్వాన్ని తీసివేయలేము, అలాగే అగ్ని నుండి వేడిని తీసివేయలేం. అదే విధంగా జీవుని సనాతన ధర్మాన్ని జీవుని నుండి తీసివేయలేం. సనాతన ధర్మము నిత్యంగా జీవునితో కూడి ఉండేది. అందుకే సనాతన ధర్మం గురించి మనం మాట్లాడినప్పుడు శ్రీపాద రామానుజాచార్యుల ప్రామాణికతపై దాన్ని ఆది అంతము లేనిదిగా తీసుకోవాలి. ఆది గాని అంతం గాని లేనిది ఏదో ఒక శాఖకు చెందిన, ఎందుకంటే అది ఎటువంటి ఎల్లరిలచే పరిమితం కాబోదు. ఏదో ఒక మత శాఖకు చెందిన వారు సనాతన ధర్మంను కూడా శాఖాపరమైనదిగా తప్పుగా భావించిన ఈ విషయంలో ఇంకాస్త లోతుగా వెళ్ళి నవీన విజ్ఞాన శాస్త్ర దృష్టిలో దీనిని పరిశీలిస్తే సనాతన ధర్మము ప్రపంచ మానవులందరి కాదు విశ్వంలోని సకల జీవుల కార్యమని మనం చూడగలుగుతాము. సనాతనేతర ధర్మమునకు మానవ చరిత్రలో ఏదో ఆరంభం ఉన్నా సనాతన ధర్మం చరిత్రకు ఆరంభమే లేదు. ఎందుకంటే అది జీవులతో నిత్యంగా ఉంటుంది. జీవులకు సంబంధించిన వరకు ప్రామాణిక శాస్త్రాలు చెప్పేదేమంటే జీవునికి జన్మకు గాని మరణం లేదు. జీవుడు ఏనాడు పుట్టడని ఏనాడు మరణించడని గీతలో చెప్పబడింది. అతడు నిత్యుడు, అవినాశి. తాత్కాలిక భౌతిక దేహం నశించిన తర్వాత కూడా అతడు కొనసాగుతూనే ఉంటాడు. సనాతన ధర్మ విషయంలో మనము ధర్మానికి సంస్కృత మూలార్థాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. ధర్మం అనేది ఒక ప్రత్యేక పదార్థంతో నిత్యం కూడి ఉంటుందని, వేడి వెలుతురు అగ్నితో పాటు ఉంటాయని మనం నిర్ణయిస్తాము. వేడి వెలుతురు లేకుండా అగ్ని పదానికి అర్థమే ఉండదు. అదే విధంగా మనము జీవుని ప్రధాన విషయాన్ని అంటే అతని నిత్య జోడును కనుక్కోవాలి. ఆ నిత్య జోడే అతని నిత్య గుణము, ఆ నిత్య గుణమే అతని నిత్య ధర్మము. అరే ఇంకా చదవాలా ప్రభుజీ? ఆపండి. అది ఇక్కడ మెయిన్ ఇక్కడ చెప్పిన ఇంకా సనాతన ధర్మము ఇంకనేమో రిలీజన్, దాని గురించి అంటే మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సనాతనం అంటే దీనికి ఆది అంతం లేదన్నమాట. ఇది ఎటర్నల్, ఎప్పటికీ ఉంటది. ఇంకా రిలీజన్ అనేది ఒకటి లైక్ ఫెయిత్ లాగా. అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది ఈ హిందూయిజం ని రిలీజన్ అంటారు, కానీ అది ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన వర్డ్ కానీ బట్ యాక్చువల్ గా మనది సనాతన ధర్మం. అంటే ఒక జీవుడికి
ఎప్పటికీ ఒక రిలేషన్షిప్ ఉంది భగవంతుడి తోటి, ఆ సనాతనం అంటే ఇంటర్నల్ అది. సో రిలీజన్ అనేది మారచ్చు. ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూస్తున్నాం కదా, కొంతమంది హిందూ రిలీజన్ నుంచి క్రిస్టియన్ మారుతారు, క్రిస్టియన్ లేదంటే ముస్లిం లాగా మారుతారు, ముస్లిం క్రిస్టియన్ కావచ్చు. అది అది దాన్ని సనాతనం అన్నికి కాదు, అది ఫెయిత్ అనమాట, అదే ఓన్లీ టెంపరీ. ఇంకోటి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తానంటే, మన సనాతన రిలేషన్ లాగానే ఇప్పుడు ఒకటి నీళ్ళు ఉంది, నీళ్ళకి సనాతన ధర్మం ఒకటి ఉంటుంది. ఏంది అంటే నీళ్లు పారుతుంది అనమాట, ఇప్పటికి ఎప్పుడు ఒక సాలిడ్ గా ఉండదు నీళ్లు. ఇంకోటి హీట్, ఫైర్ ఉంది, నిప్పు ఉంది, నిప్పు దానికి సనాతన దానికి ధర్మం ఏంది, హీట్ ఇంకా లైట్ ఇస్తుంది. హీట్ వేడిస్తుంది, ఇంకా మనకి వెలుతురిస్తుంది హీట్. సో అట్లా జీవుడు కూడా సనాతన ధర్మం ఉంది, అది సేవా ధర్మము. నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ చెప్తారు, ఎవరికైనా సేవా ధర్మం, సేవా భావం ఉంటుంది భగవంతుడి చాలా. సో ఈ రెండింటి గురించి చెప్పాడు ఈ పేజ్ లో. ఓకే, ఏమైనా ప్రశ్న ఉన్నాయా? లేదంటే చదవండి నెక్స్ట్. ప్రతి జీవుని స్వరూపము గురించి సనాతన గోస్వామి అడిగినప్పుడు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు సమాధానమిస్తూ, భగవంతునికి సేవ చేయడమే జీవుని స్వరూపమని, అంటే సహజ స్థితి అని సమాధానమిచ్చాడు. శ్రీ చైతన్యుల మాటను విశ్లేషణ చేస్తే, ప్రతి జీవుడు వేరొక జీవుని సేవించడంలోనే నిరంతరము నెలకొని ఉన్నాడని మనకు సులభంగా కనిపిస్తుంది. ఒక జీవుడు వివిధ హోదాలతో ఇతర జీవులను సేవిస్తున్నాడు. ఆ విధంగా చేస్తూ జీవుడు జీవితాన్ని అనుభవిస్తాడు. సేవకులు తమ యజమాన్ని సేవించినట్లుగా అల్ప జంతువులు మానవులను సేవిస్తాయి. ఏ అనేవాడు బి అనే యజమాన్ని సేవిస్తాడు, బి అనేవాడు సి అనే యజమాన్ని సేవిస్తాడు, సి వ్యక్తి డి అనేవాడిని సేవిస్తూ ఇలా సాగుతుంది. ఈ పరిస్థితుల్లో మనకు ఒక స్నేహితుడు వేరొక స్నేహితుడిని సేవిస్తున్నట్లు, తల్లి కుమారుని సేవిస్తున్నట్లు, భార్య భర్తను సేవిస్తున్నట్లు, భర్త భార్యను సేవిస్తున్నట్లు ఇలా ఎన్నో మనకు కనిపిస్తాయి. ఇలాగే మనము అన్వేషిస్తూ పోతే జీవుల సమాజంలో సేవా కార్యానికి మినహాయింపే లేదని కనిపిస్తుంది. రాజకీయ నాయకుడు తన సేవా సామర్థ్యం గురించి ప్రజలకు నమ్మకము కలిగించడానికి ఎన్నికల ప్రకటన వ్రతమును చూపిస్తాడు. అందుకే ప్రజలు అతడు సమాజానికి సేవ చేస్తాడని తలుస్తూ తమ విలువైన ఓట్లను ఆ రాజకీయ నాయకుడికి ఇస్తారు. దుకాణదారు కొనుగోలుదారుని సేవిస్తాడు, కార్మికుడు పెట్టుబడిదారుని సేవిస్తాడు, పెట్టుబడిదారుడు తన కుటుంబాన్ని సేవిస్తాడు. నిత్య జీవుని నిత్య సామర్థ్యము దృష్ట్యా కుటుంబము దేశాన్ని సేవిస్తుంది. ఈ ప్రకారము ఇతర జీవుల సేవ నుండి ఏ జీవుడు మినహాయింపు పొందలేదని మనము చూడవచ్చును. అందుకే సేవ అనేది జీవుని శాశ్వత జోడని, సేవ చేయడమే జీవుని నిత్య ధర్మం అని మనము భద్రంగా నిర్ణయించవచ్చును. అయినా మనిషి ఏదో ఒక ప్రత్యేకమైన కాల పరిస్థితుల సంబంధంలో ఒకనొక మతానికి చెందిన వాడిగా ప్రకటించుకుంటూ తాను హిందువునని, మహమ్మదీయునని, క్రైస్తవునని, బౌద్ధునని లేదా ఏదో ఒక మతస్థునని చెప్పుకుంటాడు. అటువంటి ఉపాధులు సనాతనేతర ధర్మానికి చెందినవి. హిందువు ఒక మతాన్ని మార్చుకొని మహమ్మదీయుడు కావచ్చును, కానీ మహమ్మదీయుడు మతం మార్చుకొని హిందుడు కావచ్చును. లేదా క్రైస్తవులు తమ మతమును మార్చుకోవచ్చును. కానీ అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ మత మార్పిడి ఇతరులకు సేవ చేసే నిత్య ధర్మాన్ని ప్రభావితం చేయలేదు. హిందువు, మహమ్మదీయుడు లేదా క్రైస్తవుడు అన్ని పరిస్థితుల్లో ఎవడో ఒక దానికి దాసుడై ఉండాలి. ఆ విధంగా ఒకనొక మతం గురించి ప్రకటించుకోవడం అది సనాతన ధర్మాన్ని చెప్పుకోవడం కాదు, సేవ చేయడమే సనాతన ధర్మము. సో ఇక్కడ నేను జీవుడి సేవా భావం గురించి చెప్తాను. అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఇందాక మనం బ్రీఫ్గా చెప్పినట్టు, సో ప్రతి జీవుడికి ఎవరికో ఒకరు సేవ చేస్తాడు. ఇప్పుడు నేను లైక్ హస్బెండ్ ఉంటే పిల్లలకు సేవ చేస్తాను, వైఫ్ కి సేవ చేస్తాను, లేదా వైఫ్ హస్బెండ్ సేవ చేస్తుంది, పిల్లలకు సేవ చేస్తుంది. అట్లా ఎవరిని చూసినా మనం ప్రపంచంలో ఎవరిని, ఈవెన్ రాజుని చూసినా రాజు కూడా ప్రజలకు సేవ చేస్తాడు, ప్రజలు రాజుకు సేవ చేస్తారు. ఈవెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రజలకు సేవ చేస్తారు. సో ఇట్లా ఈ సేవాభావం అనేది జీవుడి సనాతన ధర్మం అనమాట. అది రూప గోస్వామికి చైతన్య మహాప్రభు చెప్పింది. సో ఇది అది మనం రిలీజన్ మారిన, లైక్ హిందూ నుంచి క్రిస్టియన్ అయినా, క్రిస్టియన్ నుంచి మహమ్మద్ అయినా, ముస్లిం అయినా, కానీ సేవాభావం మాత్రం తప్పదు. అది మనము తెలుసుకోవాలని ఇక్కడ ఈ పేజ్ లో చెప్పారు. ఓకేనా, ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉందా? లేదంటే నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్, నెక్స్ట్ చదవండి. చదవనా ప్రభుజీ? చదవండి.
యథార్థానికి మనం సేవతోనే భగవంతునితో సంబంధం కలిగి ఉన్నాము. దేవాది దేవుడు పరమభోక్త, జీవులమైన మనము అతని దాసులము. అతని ఆనందం కొరకే మనం సృష్టించబడ్డాము. భగవంతునితో నిత్యానందంలో మనం పాల్గొంటే ఆనంద భాగులం అవుతాము. వేరే విధంగా మనం ఆనంద భాగులం కాలేము. ఒక్క దేహాంగము కడుపుతో సహకరించకుండా ఆనందాన్ని పొందలేనట్లుగా స్వతంత్రంగా ఆనందాన్ని పొందడం అసాధ్యము. భగవంతుడికి దివ్యమైన ప్రేమాయుత సేవ చేయకుండా ఆనందమయుడు కావడం జీవునికి అసాధ్యము. వివిధ దేవతలను పూజించడం లేదా వారిని సేవించడం భగవద్గీతలో అనుమతించబడలేదు. 7వ అధ్యాయంలో 20వ శ్లోకంలో ఇలా చెప్పబడింది. కామైస్థైర్యర్హు జ్ఞానః ప్రపద్యంతే నన్యః దేవతః తం తం నియమామష్టాయ ప్రకృత్యా నియతః స్వయా. భౌతిక వాంఛలచే బుద్ధి అపహరించబడిన వారు దేవతలకు శరణుగొచ్చి తమ స్వభావాలను అనుసరించి ప్రత్యేకమైన పూజా నియమాలను అనుసరిస్తారు. కామంచే నడపబడేవారు దేవతలనే పూజిస్తారు, కానీ దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని కాదని ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్పబడింది. కృష్ణుడి పేరు చెప్పినప్పుడు ఏదో మత శాఖకు చెందిన పేరును చెప్పడం కానే కాదు. కృష్ణుడు అంటే మహోన్నతమైన ఆనందమని అర్థము. భగవంతుడు సమస్త ఆనందానికి నిధి లేదా గిడ్డంగి అని ధృవపరపబడింది. మనమందరం ఆనందం కొరకే అర్రులు చాస్తున్నాము. ఆనందమయోభ్యాసాత్ వేదాంత సూత్రము 1.1.12 జీవులు భగవంతుని లాగానే చైతన్య పూర్ణులు. వారు ఆనందాన్ని కోరుకుంటారు. భగవంతుడు నిరంతరము ఆనందమయుడు. జీవులు భగవంతునితో సాంగత్యం చేస్తే, అతనితో సహకరిస్తే, అతని సాంగత్యంలో పాల్గొంటే తాము కూడా ఆనందమయులవుతారు. ఆనందపూర్ణమైనట్టి బృందావన లీలను ప్రదర్శించడానికి భగవంతుడు ఈ భౌతిక జగత్తులో అవతరిస్తాడు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు బృందావనంలో ఉన్నప్పుడు గోపబాల మిత్రులతో, గోపకన్యలతో, ఇతర బృందావన వాసులతో, గోవులతో అతని కలాపాలన్నీ ఆనందపూర్ణములై ఉండేవి. బృందావన వాసులందరికీ ఇంకొకటి తెలియదు. కానీ శ్రీకృష్ణుడు తన తండ్రి నందమహారాజును ఇంద్ర పూజను చేయకుండా ఆపాడు. జనులు ఏ దేవతను పూజించవలసిన అవసరం లేదని అతడు స్థాపన చేయగోరాడు. భగవద్ధామానికి వెళ్ళడమే వారి చరమ లక్ష్యమైన కారణంగా వారు కేవలం భగవంతుణ్ణి అర్చించాలి. శ్రీకృష్ణ భగవానుని ధామము భగవద్గీతలోని 15వ అధ్యాయంలో 6వ శ్లోకంలో ఇలా వర్ణించబడింది. యద్భావసయతే సూర్యో న శాశో జ్ఞాన పావకః యద్గాత్వాన నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. అట్టి నా పరంధామము సూర్యచంద్రులచే కాని అగ్ని విద్యుతులచే కాని చేయబడదు. దానిని చేరిన వారు ఈ భౌతిక జగత్తుకు ఏనాడు తిరిగి రాదు. సో ఇక్కడ మెయిన్ కృష్ణుడు తన ధామంకి ఇంకా మిగతా దేవతల ధామంకి డిఫరెన్స్ చెప్తున్నాడు. సో కామయ స్థిత రిత జ్ఞాన అంటే ఇప్పుడు దేవతల్ని తెలియకుండా మనం వేరే దేవుల్ని పూజ చేసినా అది టెంపరీ రిజల్ట్స్ వస్తాయి. ఇంకోటి ఏంది, అది పర్మనెంట్ కాదు. ఇంకోటి వాళ్ళు ఏంది, కామం అంటే వాళ్ళకి లస్ట్ డిజైర్స్ ఉంటే వాళ్ళు అన్ని దేవతలను పూజిస్తారు. కానీ నన్ను పూజించే వాళ్ళు నా ధామం చేరుకుంటారు. అది ఇంకా అది పర్మనెంట్ రిజల్ట్ ఇస్తానని చెప్తారు. అది ఎట్లా ఉంది పర్మనెంట్ ధామం అంటే, నా ధామంలో సూర్య చంద్రుడు లాగా సూర్యుడు చంద్రుడు ఉండరు. ఎందుకంటే ఆ కృష్ణుడు స్పిరిచువల్ వరల్డ్ వాళ్ళ బాడీ నుంచే రేస్ వస్తుంది అనమాట. ఆ రేస్ అవసరం ఉంటది, కానీ దానివల్ల సూర్యుడు చంద్రుడు ఆర్టిఫిషియల్ లైట్ అవసరం లేదన్నమాట. అది చెప్తున్నా అనమాట. అయితే ఈ ధామం చేరుకున్న వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి భౌతిక జగంకి రారు అని మన కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. ఓకే, లాస్ట్ పేజ్ అనిత. ఈ శ్లోకము నిత్యాకాశం యొక్క వర్ణనను ఇస్తుంది. ఆకాశము గురించిన భౌతిక భావన మనకు ఉన్నది. సూర్యుడు, చంద్రుడు, నక్షత్రాల్లో ఉన్న వాటి సంబంధంలో దాన్ని మనము ఆలోచిస్తాము. కానీ నిత్యాకాశంలో సూర్యుడిని గాని, చంద్రుడిని గాని, విద్యుత్ శక్తి గాని, ఏ రకమైన అగ్ని గాని అవసరము లేదని, ఎందుకంటే భగవంతుడి నుండి వెలువడే కాంతి అయినట్టి బ్రహ్మజ్యోతిచే ఆధ్యాత్మిక ఆకాశము ఇదివరకే ప్రకాశింప చేయబడి ఉన్నదని ఈ శ్లోకంలో దేవదేవుడు చెప్పాడు. మనము ఇతర గ్రహాలను చేరడానికి ఎంతో కష్టంతో ప్రయత్నిస్తున్నాము. కానీ భగవద్ధామంను అర్థం చేసుకోవడం కష్టమేమీ కాదు. ఆ ధామము గోలోకమని చెప్పబడింది. అది బ్రహ్మ సంహితంలో 5.37
రమ్యంగా వర్ణించబడింది. గోలోక ఏవ నివసత్యఖిలాత్మ భూతః అంటే భగవంతుడు శాశ్వతంగా గోలోక ధామంలో వసిస్తాడు. అయినా ఈ లోకము నుండి అతనిని చేరుకోవచ్చును. ఈ ప్రయోజనం కొరకే భగవంతుడు తన నిజమైన రూపాన్ని అంటే సచ్చిదానంద విగ్రహాన్ని ప్రదర్శించడానికి అవతరిస్తాడు. అతడు ఈ రూపాన్ని ప్రదర్శించినప్పుడు ఏ రకంగా ఉంటాడని ఊహించుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు. అటువంటి కల్పనలను ఆపడానికే అతడు అవతరించి యథార్థముగా అంటే శ్యామసుందరునిగా తనను ప్రదర్శించుకుంటాడు. అతడు మనలో ఒకనిగా వచ్చి మానవుని లాగా మనతో క్రీడించే కారణంగా అల్పబుద్ధి కలిగిన వారు దురదృష్టవశాత్తుగా అతన్ని హేళన చేస్తారు. కానీ ఈ కారణంగా అతడు మనలో ఒకడని మనము భావించకూడదు. తన పరమశక్తి కారణంగానే అతడు తన నిజ రూపంలో మన ముందు ప్రకటమై తన లీలలను ప్రదర్శిస్తాడు. ఆ లీలలు అతని ధామంలో కనపడే లీలలకు ప్రతిరూపాలు. చదవాలా ప్రవేశ్? ఇంకొక పారాగ్రాఫ్ చదవాలా ప్రవేశ్? చదువు. ఇంకొక పారాగ్రాఫ్, నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్. ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంలోని తేజోమయ కిరణాలలో అసంఖ్యాకమైన లోకాలు చేరుతున్నాయి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ రాధారాణి హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ చెప్పు. ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంలోని తేజోమయ కిరణాల్లో అసంఖ్యాకమైన లోకాలు తేలుతున్నాయి. బ్రహ్మజ్యోతి పరంధామమైన కృష్ణలోకం నుండి వెలువడుతుంది. భౌతికములు కానటివి ఆనందమయులు చిన్మయులు అయిన లోకాలు ఆ కిరణాలలో తేలుతుంటాయి. నా తద్భాయనదే సూర్య న శశాగ్నో న పావకః యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ అని భగవానుడు పలుకుతున్నాడు. ఆ ఆధ్యాత్మిక ఆకాశానికి చేరుకోగలిగేవాడు ఇతర భౌతిక ఆకాశానికి దిగి రావాల్సిన అవసరమే లేదు. భౌతిక ఆకాశంలో మనము అత్యున్నతమైన లోకమును బ్రహ్మలోకము చేరిన జన్మము మృత్యువు రోగము ముసలితనము అనే పరిస్థితులే అక్కడ మనకు కనిపిస్తాయి. ఇక చంద్రలోకము గురించి వేరేగా చెప్పేదేమున్నది? భౌతిక జగత్తులో ఏ లోకమైనా ఈ 4 సంసార లక్షణాల నుండి బయటపడే లేదు. జీవులు ఒక లోకం నుండి వేరొక లోకానికి ప్రయాణిస్తున్నారు. కానీ యంత్ర సహాయంతో మనము కోరినట్లుగా ఏ లోకానికైనా వెళ్ళగలగడం అనేది లేనే లేదు. మనము వేరే లోకాలకు వెళ్ళాలనుకుంటే అక్కడికి పోవడానికి ఒక పద్ధతి ఉంది. అది కూడా యాంతి దేవవ్రత దేవాన్ పితృన్యాంతి పితృవ్రత అని పేర్కొనబడింది. లోకాంతర ప్రయాణము చేయాలనుకుంటే యంత్ర సహాయమే అవసరం లేదు. యాంతి దేవవ్రత దేవాన్ అని గీత ఉపదేశిస్తున్నది. చంద్రుడు సూర్యుడు ఉన్నత లోకాలు స్వర్గలోకాలని పిలువబడతాయి. ఉన్నత మధ్య అధో లోకాలంటూ 3 తరగతుల లోకాలు ఉన్నాయి. భూమి మధ్య లోకాలకు సంబంధించింది. యాంతి దేవవ్రత దేవాన్ అనే సరళ సూత్రంలో మనము ఏ విధంగా ఉన్నత లోకాలకు దేవలోకాలు ప్రయాణించవచ్చునో భగవద్గీత మనకు తెలిపింది. మనిషి ప్రత్యేకమైన లోకానికి చెందిన ప్రత్యేకమైన దేవతను పూజిస్తే చాలు. ఆ విధంగా చంద్రుని సూర్యుని లేదా ఏ ఉన్నత లోకమైనా చేరగలుగుతాడు. అయినా భగవద్గీత ఈ భౌతిక జగత్తులోని ఏ లోకానికి వెళ్ళమని మనకు సలహా ఇవ్వదు. ఎందుకంటే అత్యున్నత లోకమైన బ్రహ్మలోకానికి ఏదో యంత్ర సహాయంతో 40,000 సంవత్సరాలు అంతకాలం ఎవడు జీవిస్తాడు? ప్రయాణించి చేరుకున్నప్పటికీ జన్మము మృత్యువు రోగము ముసలితనం అనే భౌతిక అసౌకర్యాలే మనకు కనిపిస్తాయి. కానీ మనిషి మహోత్కృష్ట లోకమైన కృష్ణ లోకాన్ని లేదా ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంలోని ఏ లోకానికైనా చేరుకున్నప్పుడు అటువంటి భౌతిక అసౌకర్యాలు ఎదురుపడవు. ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంలోని అన్ని లోకాల్లోని ఏకైక పరమలోకమే గోలోక బృందావనం అని చెప్పబడుతుంది. అదే ఆదిదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని ధామము. ఈ సమాచారం అంతా భగవద్గీతలో ఇవ్వబడింది. ఏ విధంగా ఈ భౌతిక జగత్తును విడిచి ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంలో నిజంగా ఆనందమయ జీవితాన్ని ప్రారంభించవచ్చుననే సమాచారము దాని సందేశం ద్వారా మనకు ఇవ్వబడింది. భగవద్గీతలోని 15వ అధ్యాయంలో ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క నిజమైన చిత్రము ఇలా ఇవ్వబడింది. సో ఇక్కడ చాలా పాయింట్ చెప్పాడు. అంటే లైక్ మనం ఏ లోకాలకు వెళ్ళాలన్నా ఆ లోక అధిపతి అయిన దేవుణ్ణి పూజిస్తే మనము చేరుకోవచ్చు. సో మెకానికల్ గా మనము
ఇది మోడర్న్ సైంటిస్ట్ వాళ్ళు అంగీకరించకపోయినా, బట్ ఇది శాస్త్రాల్లో చెప్పింది. అంటే మనం సూర్యదేవుడికి పూజ చేస్తే సూర్యలోకానికి వెళ్ళొచ్చు, చంద్రదేవుడిని పూజ చేస్తే చంద్రలోకంకి వెళ్ళొచ్చు. అట్లా అది. కానీ కృష్ణుడు అంటే అవన్నీ కూడా టెంపరరీ అన్నమాట. అవి కూడా దానికి ఫిక్స్డ్ లైఫ్ ఉంటుంది. కొన్ని ప్రళయం వచ్చిన తర్వాత ఇంకా దాని డ్యూరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ లోకాలు కూడా నశిస్తాయి. కానీ నా ధామం చేరుకుంటారు ఎవరు, అది శాశ్వతం ఉంది. అక్కడ మళ్ళీ ఈ లోకానికి వచ్చే అవసరం లేదు అని చెప్తున్నాను అనమాట ఇక్కడ. ఓకేనా మాతాజీ? ఇంకేమన్నా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? ఓకే. అయితే నేను యాక్చువల్‌గా ఎవ్రీ మంత్ కొత్త సాంగ్ చెప్పాను కదా! అంటే ఈ మంత్ నేను టెంపుల్‌ని ఆలోచిస్తున్నానంట. టెంపుల్‌లో జనరల్‌గా ఏ పాటలు పాడతారు, అట్‌లీస్ట్ ఆ పాటలన్నా మీతోటి నేర్పిద్దామని. సో, ఫస్ట్ జనరల్‌గా గురువాష్టకం చదువుతారు. అంటే మార్నింగ్ మంగళారతితో. సో, అట్లా మనం ఆలోచిద్దాం మరి. సో, ఇవాళ గురువాష్టకం ఒకసారి నేను చదువుతాను. ఆ ట్యూన్‌లో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా? ఓకే. నెక్స్ట్ వీక్ మీరని చదవండి. ఓకే? ఇది మంగళారతి జనరల్‌గా 4:30 టెంపుల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ సాంగ్ ఇదే పాడతారు ఇస్కాన్ టెంపుల్స్‌లో. చాలా మంచిగుంటది. మీరు ఎప్పుడైనా ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేయండి. ఇస్కాన్ టెంపుల్‌కెళ్ళినప్పుడు మంగళారతి ఆహ్, చాలా చాలా బాగుంటుంది. అంటే అందరూ అప్పుడే 4:30కి వచ్చి అందరూ కర్టెన్స్ ఓపెన్ చేసి అప్పుడు గురువుకి ప్రభుపాద మెయిన్ గౌరనితాయికి పాడతారన్నమాట ఇది. ఓకే? సో, దీని సాంగ్ ఇట్లా ఉంటది. సంసారదావా నలలీడలోకా త్రాణయ కారుణ్యా గణా గణా త్వాం ప్రాప్తస్య కళ్యాణ గుణార్ణవాస్య వందే గురో శ్రీ చరణారవిందాం. టెంపుల్ 2 సార్లు పాడతా, నేను ఒకటేసారి చదువుతున్నాను. ఫస్ట్ స్టాంజా 2 టైమ్స్ చదువుతాను. महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता वादित्रमाद्यन् मनसो रसेना रोमाञ्चकम्पा श्रुतराङ्गबाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दाम् श्रीविग्रहाराधननित्यनाना शृङ्गारतन्मान्दिरमाजनादौ युक्तस्य भक्तां शनियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दाम् चतुर्विधा श्रीभगवत्प्रसादो स्वादनतृप्तान् हरिभक्तसङ्गान् कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दाम् श्रीराधिका माधवयोरपारा माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नां प्रतीक्षणास्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दाम् निकुञ्जयूनो रतिकेलिसिद्धै यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रादिदाक्षादतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दाम् साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रै उक्तः सदा भव्यत एव सप्ति किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दाम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान् न गति कुतोऽपि ध्यायन् सुवांस्तस्या यशस्वी सन्ध्यां वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दाम् ध्यायन् सुवांस्तस्या यशस्वी सन्ध्यां वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दाम्. హరే కృష్ణ. మీనింగ్ కూడా ఒకసారి చదువుతాను, అర్థం చేసుకోండి. మీరు తెలుగు బుక్ చూడండి, నేను ఇంగ్లీష్లో ఇక్కడ మీనింగ్ చెప్తాను.
First stanza. The spiritual master is receiving benediction from the ocean of mercy, just as clouds pour water on the forest fire to extinguish it. So the spiritual master delivers the materially afflicted world by extinguishing the blazing fire of material existence. I offer my respectful obeisance unto the lotus feet of such a spiritual master, who is the ocean of auspicious qualities. 2. Chanting the holy name, dancing in ecstasy, singing and playing musical instruments, the spiritual master is always gladdened by the Sankirtana movement of Lord Chaitanya Mahaprabhu, because he is relishing the mellows of pure devotion within his mind. Sometimes his hair stands on end, he feels quivering in his body, and tears flow from his eyes like waves. I offer my respectful obeisance unto the lotus feet of such a spiritual master. Third, the spiritual master is always engaged in temple worship of Sri Radha and Krishna. He also engages his disciples in such worship. They dress the deities in beautiful clothes and ornaments, clean their temple, and perform other similar worship of the Lord. I offer my respectful obeisance unto the lotus feet of such a spiritual master. 4. The spiritual master is always offering Krishna 4 kinds of delicious foods, analyzed as that which is licked, chewed, drunk, and sucked. When the spiritual master sees that devotees are satisfied by eating Bhagavat Prasada, he is satisfied. I offer my respectful obeisance unto the lotus feet of such a spiritual master. The spiritual master is always eager to hear and chant about the unlimited conjugal pastimes of Radhika and Madhava and their qualities, name and form. The spiritual master aspires to relish these at every moment. I offer my respectful obeisance unto the lotus feet of such a spiritual master. Text 6. The spiritual master is very dear because he is expert in assisting the gopis who at different times make different tasteful arrangements for the perfection of Radha and Krishna's conjugal loving affairs within the groves of Vrindavana. I offer my most humble obeisance unto the lotus feet of such a spiritual master. 7. The spiritual master is to be honored as much as the Supreme Lord because he is the most confidential servitor of the Lord. This is acknowledged in all revealed scriptures and followed by all authorities. Therefore, I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of such a spiritual master, who is bona fide representative of Sri Hari Krishna. 8. By the mercy of the spiritual master, one receives the benediction of Krishna. Without the grace of spiritual master, one cannot make any advancement. Therefore, I should always remember and praise the spiritual master. At least 3 times a day, I should offer my respectful obeisance unto the lotus feet of my spiritual master. అంతే 9 లేదు. ఇలా మాకు ఏ మాతాజీ? పాట ఇది సాంగ్ ప్రింట్ పడలేదు. ఓ ప్రింట్ పడలేదా? ఆన్లైన్ తీసుకోండి ప్రింట్. నేను సాంగ్ పంపిస్తాను, ప్రింట్ తీసుకోండి. అంటే మీ బుక్ లో లేదా? లేదు, 5వ దగ్గర నుంచి ఉన్నది. ఓకే ఓకే ఓకే. యా, మీరు వీలైనప్పుడు వేరే బుక్ కొనుక్కోండి, లేదంటే మీరు ప్రింట్ తీసుకోండి, పంపిస్తాను. పంపియండి, నేను రాసుకుంటా ఇక్కడ. సరే మాతాజీ. ఓకే. 5 వరకు 5వ స్టాండ్ నుంచి ఉన్నది, 4 లేదు. ఇప్పటి నుంచి మధ్య మధ్యలో అట్లా కొన్ని లేవు. ఫోటో తీసి పంపిస్తుంది సంధ్యక, నా దాంట్లో ఫోటో తీసి పంపిస్తా. తెలుగు కదా ప్రభుజీ? ఓకే. తర్వాత నమవం విష్ణుపాదయ చదవమన్నారు కదా మీరు ఇదివరకు. నమవం విష్ణుపాదయ చదవమన్నారు కదా, చదువుతున్నది. ఓకే సరే, ముఖ్యమార్తితో ఏం చేద్దాం. ఓకే. నమస్తే నరసింహాయ ప్రహ్లాదదాయినే
భరతో నరసింహ భరతో నరసింహ యతో యామి తతో నరసింహ యామి తతో నరసింహ నరసింహో హృదయే నరసింహ నరసింహో నరసింహమదిం శరణం ప్రపద్యే కమలవరే నాథా అద్భుత సుందర దళిత హిరణ్యకశిపు తనుబృంద కేశవభూత నరహరి రూప జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే తవకర కమల నకమాద్భుత శృంగ దళిత హిరణ్యకశిపు కేశవద్రుత జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ నరసింహదేవ్ 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 జయ నరసింహదేవ్ జయ నరసింహదేవ్ 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 జయ నరసింహదేవ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ ప్రహ్లాద మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జై ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ ప్రభుపద 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 జయ ప్రభుపద జయ ప్రభుపద 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 జయ ప్రభుపద జయ గురుదేవా 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 జయ గురుదేవా జయ గురుదేవా 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 జయ గురుదేవా గౌర హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ నితాయ్ గౌర హరి బోల్ నితాయ్ గౌర హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ నితాయ్ గౌర హరి బోల్ నితాయ్ గౌర హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ నితాయ్ గౌర హరి బోల్ నితాయ్ గౌర హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ నితాయ్ గౌర హరి బోల్ विनाश नरसिंहदेव भगवान की जय भगवान की जय भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय श्रील प्रभुपाद की जय श्रील बलदेव की जय థ్యాంక్ యూ అనిత థ్యాంక్ యూ సంధ్యాని మాత జాయిన్ అవుతున్నందుకే ఏమైనా తప్పు ఉంటే క్షమించండి సో ఒక రిక్వెస్ట్ నెక్స్ట్ వీక్ మీరు ఈ గ్రూప్ లో ఉన్నారు అనిత అందరికి ఒకసారి కాల్ చేసి అడగండి వాళ్ళకి క్లాస్ జాయిన్ కదా ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా ఒకసారి కాల్ చేసి అడగండి అందరికి జాయిన్ అవ్వమని తప్పకుండా ఎంకరేజ్ చేయండి జాయిన్ అవ్వమని గ్రూప్ లో అట్లీస్ట్ బాగా బీజీ 2024 గ్రూప్ ఉంది కదా దాంట్లో అందరికి కాల్ చేసి ఒకసారి అడుగు జాయిన్ కాండి క్లాసెస్ నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి స్లోగా స్టార్ట్ అవుతాయి నెక్స్ట్ ఇంకొకటి క్లాస్ ఇంట్రొడక్షన్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత స్లోగా స్టార్ట్ అవుతాయి ఆ తర్వాత వీక్ సో మిస్ కాకమనండి జాయిన్ అవ్వమండి లేదంటే గ్రూప్ నుంచి వెళ్ళిపోమనండి అది చెప్పు మీరు ఒక ఇంట్రెస్ట్ లేదంటే గ్రూప్ నుంచి వెళ్ళిపోండి కానీ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఇంట్రెస్ట్ గా మీకు ఎట్లా బెనిఫిట్ అయింది మీకు చెప్పండి వాళ్ళకి కాల్ చేసి ఎందుకంటే వాళ్ళంతా వాళ్ళే వాలంటరీగా రిజిస్టర్ అయినారు మరి జాయిన్ కావండి క్లాస్ కి ఓకే ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే అడగమనండి ఏమైనా ఛాలెంజెస్ ఉంటే చెప్పమనండి ఓకే థ్యాంక్ యూ మాతాజీ కృపా సింధు పతితానాం పావనోభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమః హరే కృష్ణ
హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ.